advice. Today, I will be discussing the importance of including and passing on responsibility for the fight for change and answers to the younger generation. The first thought that we get when thinking about fighting for our rights, specifically the rights of Ilim Tamils, is the concept of justice. Commonly, we say that we want justice for this or we demand justice for that. But that term itself has faults. Defined as the maintenance or administration of what is just, especially by the impartial adjustment of conflicting claims or the assignment of merited rewards or punishments. This means that justice does not actually equal change. It's another word for reform, to amend or improve, but not actually change or acknowledge the true problem. What we actually want is freedom. We want our voices to be heard. We want answers from the Sri Lankan state for their actions. And we want the rights we are owed as human beings. And that is what the younger generation should especially strive to achieve. Now, it's not a surprise that the genocide overall exists in today's world, just as it has in the past. The atrocities committed by the Sri Lankan state are mirrored in the discrimination and hate crimes against Tamils in present day. The fact that our people are still being forced to endure this pattern of suffering only serves to prove the necessity for action through our youth. We already know that this generation is practically homeless. We've seen that in the past year with the multiple march outs and protests. Truly, when we want to get something done, we'll persist until we've reached our goal. We're the generation that will pick up smoke grenades and fight strongly for what we believe in. So now is the time to pass on the torch, to pass on the responsibility to be shared between the generations of Tamils and the generations of people fighting for the same cause. We're ready to take action and be part of the movement. Though many of us have never actually seen Sri Lanka in person, we still remain connected to our roots by learning and sharing of our people's struggles and the community's fight for survival in their own homeland. So now you might ask yourself, how do we do this? How do we get started? We can get started by including the next generation in discussions like the ones we're having this week, like this type of discussion. Whether it's passing over the stage to someone who wishes to speak out about our people's past or current struggles, or inviting more youngsters to participate in these events by merely listening to what the speakers have to present. Communication is the key to start a revolution or incite change. The one area that we have lacked in thus far as a movement is making the world aware of what has happened and what is still happening to the Tamil community. Now, I won't go too in-depth about these issues because there's a lot, but a summary of these problems would be as follows. The Sri Lankan state, without a doubt, committed genocide, both physical and cultural, against Ilam Tamils, which resulted in the Mulivaikal massacre of May 18, 2009. Before that, the Jaffna Library was burned down, destroying countless precious manuscripts containing Tamil history that could not be replicated, and an effort to wipe out Tamil culture. Our language was attacked through the Sinhala-only Bill of 1956, and to this day, people of this ethnic group are still being discriminated against in their own place of origin. Even after the war ended, many Tamils are being picked off the streets, unjustly attacked, raped when going to their school or to work. And for the last 12 years, we have been and still are searching for answers regarding the people lost through enforced disappearances by the Sri Lankan army. Even just yesterday, a monument in Mulivaikal was desecrated, just days before the 12th anniversary of the massacre. All of these issues have been going on for over a decade, and not even half of the world knows about it. Historians have an idea about the war against Tamils, but the survivors and the victims' stories are rarely spoken of. This brings me to my suggestion for what we, the uprising generation, have to do. It's critical that we learn about our roots and share the message to others. This can be done through the education system that we have here, by teaching students the components of genocide using the massacre of Tamils as a credible example when taught in secondary and post-secondary education, specifically history courses. Adding to this, I am excited to mention that we've gotten Bill 104 for Tamil Genocide Education Week approved by the Governor of Ontario. Each year, from May 12th through to the 18th, the community will be encouraged to learn about the mass murders of Ilam Tamils, recognizing the war against the Tamil ethnic group in Sri Lanka as physical genocide. This is a huge step for us,
and just one milestone towards spreading awareness of the crimes against our people, as well as making real change happen over a decade following the war. What's more is that we need to focus on empowering this generation by allowing them the freedom to use their voice or their outlet of choice to speak, to spread the word for our cause. I can speak from personal experience where I have gone to different events and spoken about the injustice against our people in English, but have been heavily criticized for not speaking Tamil. While I agree that it is important to remember our culture and carry on our language, we need to allow the older generation to remember that events like these are meant to share our knowledge, share our experiences at a global level. A majority of Tamil people already know about the Tamil struggle, but others who may be going through the same oppression are not aware of our issues, which is why we need to encourage the youth rather than put them down for the language they choose to speak. The purpose of these events is to commemorate the victims and survivors of Tamil genocide, discuss ways to prevent genocide from happening to Tamils and other marginalized groups, as well as educate others around the world. On behalf of the Tamil diaspora, I would like to ask the older generation to be mindful and not belittle the generations to come after them when these young activists are trying to fight for the freedom of Elam Tamils. Instead, we need to be accepting and understanding in order to move forward with our process of making change. This month is about remembering our roots and culture, respecting those who had given up their lives for our people, and paying tribute to those we have lost. I love the image that comes with the Kartiyapu, also known as the flame lily. To me, it represents Tamil identity perfectly, a symbol of our people lighting up the dark with their hope to find a future of liberation and resolution. We can make real change and prevent such hateful crimes from occurring again if we remain united and only if we fight to be heard as a community of people, regardless of gender, race, and age. So I thank you all for being present here, for taking the time to listen to the knowledge each person has to share, and I hope that we can all move forward into a better future together. The generation before ours has paved the way. Now it's time for the next generation, to get into the ring and continue to fight. Thank you, Nandri. Thank you very much, Sharadi. Subhadra, sorry to interrupt you. Dr. Livingston is here. In his country, it's almost very late, and also he has some technical difficulty with the network. So it is better that we can ask him to speak before he has issues, and then move forward. Okay. Yeah. Thank you. Next up is Dr. Livingston Sivayana, UN independent expert on the promotion of a democratic and equitable international offer, who is here with us to enlighten us with his speech. Please take the floor, Dr. Livingston. Niruja. ஐநாவில் சுயாதீன சர்வதேச ஒழுங்கை மேம்படுவதற்காக சுயாதீனமாக செயல்படும் திருமிகு டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன் சபான்யா அவர்களை அழைக்கிறோம். Doctor. You can unmute, Doctor. Yes, he has unmuted. We have some with the audio. We cannot hear you, Dr. Livingston. Yeah. Well, only that Yeah, maybe you can turn off the video, then we are hearing your audio. You can turn off the video and speak. Okay. Yeah. Okay. Are you hearing me now? Yes, we are hearing you. Okay, great. Women and your team, let me begin by extending my appreciation to the Tamil struggle. I welcome the commemoration of the Tamil struggle, the 12th of its kind. Indeed,
an event like this, like Shaya has said, reminds us of the atrocities that have been committed against the Tamil people and helps us to reunite, to strategize and ensure that the struggle is kept alive. I want to salute all the Tamils who are in the struggle, because your cause is our cause. And I want to invite you to continue. These types of meetings are helpful, especially for the young generation, who may not know about the struggle, who might not have encountered the massacre. So it helps the world to remember. It helps the world to get united for this very important cause. As I have said much earlier, the Tamils have a cause to fight for, and we support that cause. That's the reason why the United Nations Human Rights Council has passed several resolutions, in effect calling upon the Sri Lankan government to act. I think like any other society which has been victimized, you are entitled to justice. The struggle for justice is unending. It reminds and calls for concerted action among the young, among the elderly, among the elites, and even those who may not appreciate the struggle as such. All over the world, there are people like you who continuously are searching for justice. There are people like you who have been marginalized. There are people like you who deserve much better. So when genocide occurs, it should not be left unattended to. The voices for justice must continue to be heard. That is why I share the same sentiments with Shaya, that indeed it is important to remind us all about the level of injustice and to mobilize as many people over the world to understand the cause. It's only when people appreciate the cause, it's only when the voices are heard that action is actually registered. This year, we should call for the UN resolutions to be put into effect. It's not enough to pass resolutions when they are not effected. We are aware, and I have restated this quite often, that it is important for a referendum to be undertaken in Sri Lanka, so that there is a clear understanding and a clear decision made by the people themselves. Indeed, it's not enough for one society or one tribe or group to dominate the other. Each voice must be heard equally, and all people have the right to participate in their own governance. That is why I have promised on several occasions that I'll prioritize the issue of the Tamil struggle under my mandate. I join your struggle, I join the cause, and I will explore whichever opportunity comes my way to ensure that your voices are heard at every level, at every opportunity. I hope that at the next session of the UN Human Rights Council, your voices will be echoed. So once again, let me reiterate the need for such commemorations to continue, so that we constantly mobilize other voices to join the struggle. There is no room for marginalization in the 21st century. We no longer can accept or subscribe
to any government that does not listen to its own people, that does not treat others equally, does not ensure justice for all. We can no longer afford marginalization, discrimination at any cost. You have a cause, fight for that cause, have your voices heard, and I must say, we are listening. Our role is to ensure that all other people can act. The UN should act and act decisively in the interest of the Tamils. The referendum is the most desirable option at which decisions and voices can be made. So to all of you in the struggle, keep it up. We are solidly behind you and you will win. I am aware of so many people world over who for centuries have fought for justice and finally, through collective effort, have managed to assert themselves. The Eritreans, for example, were able to assert themselves from the Ethiopians who for a long, long time had dominated them. And there are similar stories all over the world. So yours is not an isolated struggle. It's not an isolated cause. Indeed, it is a just cause. And like all just causes, you definitely will get a desired result. I join you in the struggle. I look forward to a time when the Tamil struggle will be a world struggle, when the Tamil cause will be a world cause, when the UN will act more decisively. And it is upon us who now hold the mandate to ensure that your voices are heard. I thank you, Wimal, and your colleagues. The struggle continues. Forward we march with the Tamils, for justice is everyone's desire. Thank you, Dr. Livingston, for your encouraging words. Next up, we have Mr. Vel Velayuda Pillai, Board of Director, Tamil Genocide Memorial, here to present to us about the topic, Mulivaikal Tamil's Genocide. You may now commence now, Vel. Thank you. Tamil ஆரம்பிக்கணும். Niruja is there. Yeah. Niruja. Unmute. நிருஜா நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும். தமிழின அழிப்பு நினைவகம் ஒட்டாவாவிலிருந்து திருமிகு வேல் வேலாயுதம் அவர்களை அழைக்கிறோம். வேலாயுத பிள்ளை. நன்றி. Thanks. I will first cover the portion of it in Tamil and then the rest will cover in English. வணக்கம். இந்த முதலாவது பகுதியை ஆவணப்படுத்தல் சம்பந்தமாக நமது தமிழின அழிப்பு விடயங்களில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை சிலவற்றை தமிழில் சொல்லி அதன் பின்னர் ஆங்கிலத்தில் அந்த ஆவணப்படுத்தலின் தேவையை சொல்லலாம் என நினைக்கின்றேன். முக்கியமாக இந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள் எல்லோருமே இறந்தார்கள். அது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்கள், போர்க்குற்ற விசாரணை, இன அழிப்பு, கோரல் என்பன நடைபெற்றன. இதில் அந்த கண்ணியம் காத்தல் என்பது மிகவும் பொறுப்பாக எமது சமூகம் செய்திருக்க வேண்டிய ஒரு கடமை. இன்றைய இந்த ஒரு வார நிகழ்வில் அந்த முக்கியமாக நான் கவனித்தது கண்ணியம் காத்தல் என்பது. இப்ப இன அழிப்பில் அழிக்கப்பட்ட மக்களின் கண்ணியத்தை காக்க எமது சமூகம் 2009க்கு பின்னர் தவறிவிட்டதை உணர்ந்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. இதில் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றம் என்ற தஞ்சையில் நடந்த அந்த இதில் அது அந்த கண்ணியத்தை ஒரு அளவுக்கு அவர்கள் சரியாக அதை செய்தார்கள். ஆனா அதையும் இந்திய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும், வெளிநாடுகளாக இருக்கட்டும், தமிழர்களுக்கு ஒரு நாடு இருந்தது, அந்த நாடு அழிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதை எப்படி நிறுத்த முடியுமோ, எப்படி மறைக்க முடியுமோ அதைத்தான் செய்தார்கள். இந்த விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை நீடித்ததும் காரணம் அதுவாக இருக்கலாம்.
மற்றது ஏனென்று சொன்னால் தமிழர்களுக்கு ஒரு நாடு இருந்தது என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தால் இந்த இன அழிப்பில் வந்து அவர்கள் ஒரு தோல்வி மனப்பான்மையில் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. அப்ப அந்த இதை தவிர்ப்பதற்காக இந்த கண்ணியம் காத்தலையும் வந்து தவிர்ப்பதற்காக அதன் மூலம் அவர்கள் செய்த விடயங்கள் என்னவென்று நாங்கள் திரும்பி பார்த்தால் இந்த சாட்சியங்களை முறையாக வெளியில் வந்து சொல்வதை அடக்கி இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த சாட்சியங்களை வழியாக இந்த இன அழிப்பு சாட்சியங்களை வெளியிலே சொல்பவர்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும், தங்களுடைய கண்ணியம் காக்கப்பட மாட்டாது, தாங்கள் வந்து இந்த சமூகத்தில் இந்த விடயங்களை கதைப்பதன் மூலமோ சொல்வதன் மூலமோ இந்த சமூகம் தங்களை தூற்றும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் இந்த இன அழிப்பு சாட்சியங்களை மறைக்கவும் இது நிறைய விடயங்களில் வழி செய்திருக்கின்றது. இந்த விடயத்தில் வந்து இந்த தமிழீழம் என்ற ஒரு நாடு இருந்தது, அந்த நாடு உருவாக்கப்பட்டதுக்கு விடுதலை புலிகள் வந்து காரணம் அல்ல. அது வந்து தமிழ் மக்களால் தமது குடியுரிமை சார்ந்த ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி கூறப்பட்ட விடயம். அது பின்னர் அதை வந்து புலிகள் அதை உருவாக்கி இருந்தார்கள். ஏறக்குறைய முறையான ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு நாடாகத்தான் அது இருந்தது. ஆனால் மற்ற நாடுகளுக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்பதால் அவர்கள் மீதான தடைகள் நிறைய விடயங்கள் வந்து நடந்தது. ஆனால் சமூகமாக புலம்பெயர்ந்த சமூகமாக எம்மால் செய்யக்கூடுமாக இருந்த விடயங்களையும் செய்ய தவறிவிட்டதை இதில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை எமக்கும் உண்டு. ஏனென்று சொன்னால் 2014-15 ஆண்டு வந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலம் தமிழர்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த இனப்படுகொலை இன அழிப்பு சார்ந்த வரலாற்று விடயங்களை ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா ஒரு சில அமைப்புகளை தவிர கைவிட்டு விட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் என்று காண்கின்றோம். So I switched to the Tamil Genocide Memorial part of the project. This project was initially started in 2016. So I actually try to quote few things. The final stage of the genocide is the destruction of the memory. In that one, A.L. Wales, a Holocaust survivor, famously said, "To forget the dead would be akin to killing them a second time." The final stage of the genocide is the destruction of the memory, the denial of wrongdoing, and the burial of evidence. It's called memoricide, a term coined by Mike Kirkmack. It's something region change in order to eliminate the dark period of history and, so to speak, rewrite history. Example, Tamil heroes cemeteries were destroyed after 2009 and colonization of Tamil homeland escalated after 2009. In modern era, new form of censorship by social media corporations such as Facebook, YouTube, increase the erasing of the history entirely. So it's not only the Sri Lankan government, it also in the international world. Sometimes we call it the social media is a new form of open and free speech, but it's not really. When it comes to an oppressed community, we don't see here the people in Ulam as oppressed. We see here the diaspora also oppressed because they cannot really say or keep their evidence. So this is the YouTube actually removed most of the Tamil videos, especially the Olivichu. So the Tamil Genocide Memorial, we started a YouTube type of a digital archive called video.tamilgenocide.com. In that archive, we were able to only retrieve around 46 in that range Olivichu out of over 100 Olivichu. So in that case,
there is actually around 50% of the videos now available, but it is important that all the Tamils take some additional effort to recover those videos to preserve for the future generation, because these documents and the videos and everything belongs to the future generation, not just us. And this project actually started in 2020 and it's ongoing. And we are in the second phase of it. We try to come up with a digital platform that can take PDF files and audio and images. And it actually kind of a social media, but it actually allows people to share the details and everything. The major problem is many of the survivors live all over the world and they actually wanted to share their stories, but the Facebook and YouTube, they don't really allow a free way to share it, unless otherwise these people's stories are properly archived. We may lose most part of these stories in the coming 5 or 10 years. So, and also it actually allows us to say that the Tamil struggle is a legitimate struggle. It actually started from decolonization failure that also mentioned in this series of events. This is and also one of the British MP, he actually mentioned how the Tamil kingdom was amalgamated in order to easily manage by their colonization at that time. And the Tamil struggle against Sri Lanka's genocide started right after the British left, leaving that decolonization failure. And especially the Tamil political leadership that time in 1974, they gave a memorandum directly to the Commonwealth asking for a form of separation, because they actually clearly said they are facing genocide at that time. And in 2009, with thousands of Tamils killed, the country of Tamilulam that existed before destroyed by the genocidal war. This is also part of the important history side. And the history now, even now, being raised. That is why the preserving the history is very important as a form of resistance to the Sri Lanka's genocide, because if we don't preserve the history, the genocide will continue, and eventually it will take a different form, and then people will forget. That's the whole part of this this raising the history from the memory. So I will conclude this with the historical remarks that even the South Asian ANC and leader Nelson Mandela, it may take several years for the world to understand the Tamil history. Until then, artifacts need to be preserved. Thank you. Thank you. Thank you, Vale, for your informative speech. And next up, we have a dance performance by Tilakshi Sivaganeshan from Ottawa. You may take the floor now, Tilakshi. வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா என்ற பாடலுக்கு நடனமாட செல்வி திலக்ஷி சிவலிங்கம் அவர்களை அழைக்கிறோம். சிவகணேசன். சிவகணேசன், மன்னிக்கவும். Thank you. You can unmute. Your video is off. திலக்ஷி உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க.
திலக்ஷி ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா திலக்ஷி? திலக்ஷி உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? திலக்ஷி திலக்ஷி ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டா. ஆடியோ கிடைக்கவில்லை. இல்ல ரெண்டும் ஓனா தான் இருக்குது. திலக்ஷி ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டா. இல்ல இருக்கிறா நான் பாக்குறேன். அவங்க ஹோஸ்டிங் ஷேர் செய்யலன்னு தோணும். Yeah, she's connecting back. அனைவரும் மன்னிக்க வேண்டும் சிறு தடங்களுக்கு. முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அப்படின்னா நாங்கள் திலக்ஷி அதை ஆயத்தப்படுத்தும் வரைக்கும் நாங்கள் அடுத்த இதுக்கு போலாம். சுபத்ரா. Okay. Next, I would like to introduce Logan Ganapathy, MPP Markham, to deliver his speech. I have the pleasure now to say, Logan Ganapathy, please take the floor. Thank you. You can unmute, Logan. நிருஜா தமிழ். காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருமிகு லோகன் கணபதி அவர்களை அழைக்கிறோம். நன்றி, எல்லாருக்கும் வணக்கம். கேக்குதோ? கேக்குது. Thank you, Subhatra and Nuruja, for wonderfully emceeing this event. நான் தமிழ்ல காய்ச்சிட்டு ஒரு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல ஆங்கிலத்துல காய்ச்சிட்டு தமிழுக்கு வரேன். நான் கணக்கு கதைக்கல. So thank you to ABC Tamiloli for organizing Tamil Genocide Awareness Week. Special thank you to Vimal Navaratnam for your passion and commitment for that Ilam Tamils. Special thank you to the speakers, Dr. Livingstone Swans and Sarathi Ramesh and Well Pillai, for being here and giving your thoughts and from your perspective. Especially Sarathi Ramesh, she spoke from the next generation's perspective. That's really important. Especially we have to give the space to the next generation, Tamil, to take this issue to the next level. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கவர்மெண்ட்ல நாங்கள் இந்த வாய்ஸ்களை கொண்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ஸ்கள் தேவை, especially as a young woman voice. So very critical to take our issues to the next level. எங்களுடைய முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நிலம்ன்றது நாங்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க, எல்லாரும் சந்தோஷமான விடயம். நான் சொல்றேன் அடிக்கடி, when is a memory die, people die. எங்களோட மெமரி எல்லாம் டை பண்ண இல்லைன்றதை இங்க வந்திருக்கின்ற அன்பான முகங்கள் பல பேர் இருக்கணும், பல மீடியாக்கள் இருக்கணும், பல சமூக உறுப்பினர்கள் இருக்கணும். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டாம். டாக்டர் லெவிங்டன் இருக்கிறார். Thank you everyone for coming out to the Remembrance Day of the Tamil Genocide. We all have come here with a heavy heart and heart-wrenching memories of our loved ones who perished during the last stage of the brutal war in Venni and Mulivaikal in May 2009. I pay my deepest respect for those who have lost their life. I understand the pain of those who have lost family members, relatives, and friends. My prayers go out to you and their memories live with us. May 2009, the source of Indian Ocean, Mulivaikal and Venni region were drenched in the blood of our loved ones. And the green space of Venni region were scattered with their bones and flesh in this area. Injustice done to the Tamils still remain. The perpetrators still unpunished today. Those who lost their life are looking down at us and waiting for their voice to be heard. Those who are still struggling are looking upon us with the hope
we as a human must be conscious of these people. ஸோ இது வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு எமோஷனல், உங்கள் எல்லாருக்கும் எமோஷனலான டே. கன வலிகளை சுமக்கின்ற நாட்கள் என்னென்று சொன்னால், நான் வன்னி இளைய நான் சிறு வயதில் இருந்து வளர்ந்தேன். அப்போ இன்றைக்கு எங்களுடைய இந்த வலி சுமந்த நாட்கள் வந்து வெறுமனே நிகழ்வு வாரங்களாக இல்லாமல் இலங்கையில சிங்கள தீவிர தமிழர் தேசத்தின் மீது காலங்காலமாக சிங்கள பேரினவாதிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இன அழிப்பினுடைய அந்த வரலாறு சொல்லுகின்ற வாரங்களாக, மாதங்களாக, ஸ்பெஷலி எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற ஒரு விடயமாக அதை செய்கின்றது. இந்த நிகழ்வு வந்து முக்கியமானது. அதை அழகாக செய்கின்ற பிமலா அவர்கள் கன காலங்களாக உங்களுக்கு யூஎன்னுக்கு எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைகளை எப்படி அந்த ஸ்பேஸை கொடுத்து இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்கிற உங்களுக்கும் உங்களுடைய அமைப்புக்கு நான் திரும்ப நிறைய கூறி, இந்த முள்ளிவாய்க்காலினுடைய இனப்படுகொலை என்பது மறக்கவோ மன்னிக்கவோ முடியாத வழிகளை சுமந்து நிற்கின்ற மனித பேரவலம். புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இந்த நினைவர்ச்சிகளோடு நாங்கள் நிற்காமல், உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய நாட்களில தமிழருடைய இந்த அவலங்கள், நேற்று கூட எங்களுடைய முள்ளிவாய்க்கால் ஒரு இறந்தவர்களுக்கு ஒரு தூபியை கூட வைக்க முடியாத ஒரு உரிமை இல்லாத நிலையில தான் தமிழர் வாழ்றோம். நான் அடிக்கடி சொல்றது, இது modern day of slaves. Tamil side, the 21st century in the modern day of slaves. அதை நாங்கள் எங்களுடைய மனதால் வருந்து சொல்ல வேண்டிய காலம். எங்களுடைய உரிமைகளை கொஞ்சம் கூட நாங்கள் பாதுகாக்க முடியாமல் இருத்தலுக்கு கூட சவாலாக இருக்கின்ற காலகட்டங்கள் நான் வாழுகிறோம். இன்றைய நாட்களில தமிழர் இனப்படுகொலை சம்பந்தமான பல தீர்மானங்களை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம். நாங்கள் எல்லாரும் இது எங்களுடைய மக்களின் வெற்றி. I want to make some of the facts straight. நாங்கள் எங்களுடைய கிறிஸ்டிய நாங்கள் வடிவா சொல்லுவோம். அது முக்கியமானது அடுத்த தலைமுறைக்கு. முதல் முறையாக உங்களுக்கு தெரியும், மாக்கம் மாநகர சபை, சிட்டி ஆஃப் மாக்கம், நான் கவுன்சிலா இருந்த காலத்துல இல்ல இந்த ஜெனோசைட் எத்னிக் கிளென்சிங் அப்படிங்கிற ரெசல்யூஷன் 2009 ஜனவரி மாதத்துல, அதுவும் ஆக்சுவல் ஜெனோசைட் நடக்கிறதுக்கு மேக்கு முதல் 4-5 மாதத்துக்கு முன்னர் பல பிரயத்தனங்களுக்கு மத்தியில அந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருந்தோம். அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்டீவன் ஹார்பர் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார். அப்பொழுது அந்த கவுன்சில் வந்து ஏகமனதாக நாங்கள் அவரிடம் கேட்டிருந்தோம், இலங்கையிலே இன சுத்திகரிப்பு நடக்கிறது, படுகொலை நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் உடனடியாக ஆராயணும், அப்படி நடந்தால் உடனடியாக நீங்கள் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தோம். அதுதான் அந்த முக்கிய தீர்மானம். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த வாரம் ஒன்றாரிய பாராளுமன்றம் இலங்கை தமிழின அழிப்பு தொடர்பான கல்வி கற்பதற்கு ஏதுவான சட்டமூலம் ஒன்றை அங்கீகரித்திருந்தது. அது சொல்லுவது இந்த an act of proclaiming Tamil Genocide Education Week in May 12-18. அப்ப இந்த சட்டத்தின்படி தமிழ் பிரதேசத்தில் நடந்த அழிப்புகளை கற்பிப்பது, உங்களுக்கு தெரியும், ருவாண்டன் ஜெனோசைட் பல சகாப்தங்களாக இந்த ஹைஸ்கூல்ல ஒரு சிலபஸ்ல இருக்குது. அது மாதிரி ஹோலோகாஸ்ட் இருக்கிறத நீங்கள் அறிவீங்கள். அது மாதிரி தமிழ் இனப்படுகொலை, தமிழ் இந்த எத்னிக் கிளென்சிங் ஜெனோசைட் சம்பந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வர்றது ஒரு முக்கியமானது. உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சமூக மாற்றம் வந்து ஒரு எடுகேஷனுக்கு தான் வருது. அது பெரிய பவர்ஃபுல் டூல்ஸ். அதைத்தான் நீங்கள் செய்கிறீங்க. இங்க இன்றைக்கு நடக்கின்ற இந்த விடயங்கள் கூட ஒரு விழிப்புணர்வு அந்த எடுகேஷன் அவேர்னஸ் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. அப்ப இந்த சட்டம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம் இதுதான். இது எங்களுடைய ஒரு மைல்ஸ்டோன். அப்ப இதற்கு பின்னால பாரிய உழைப்பு இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ் பழைய அமைப்புகளே 2-1.5 வருஷம் எத்தனையோ சங்கங்கள் கேட்டுச்சு, நம்ம எத்தனையோ ஆர்கனைசேஷன், எத்தனையோ யூத் ஆர்கனைசேஷன். இதுக்கு மேலாக அங்க பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், உங்களுக்கு தெரியும், நாங்க வெள்ள உலகத்துல வாழ்றோம், அவளுக்கெல்லாம் இந்த ஜெனோசைட் என்ற சொல்லுகள், எத்னிக் கிளென்சிங் எல்லாம் பவர்ஃபுல் வேர்ட். இன்றைக்கு ஒரு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் யுனைடெட் நேஷனே சொல்லாத வேர்டுகளை நாங்கள் ஒரு லோவர் கவர்மெண்ட்கள், ஒரு முனிசிபல் கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவலர் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வரதுன்றது ஈஸியான விஷயம். என்றால் இதுக்கு நிறைய நாங்கள் அவங்களுக்கு லொபி பண்றோம், எடிகேட் பண்றோம், எல்லாம் லொபி. அப்ப அதன் அடிப்படையில தான் இந்த விஷயங்களை மூவ் பண்ணணும். ஏனென்றால் அதிகமான அரசியல்வாதிகளுக்கு looking for next election. I will worried about next election. எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் இல்லை, வி லுக்கிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். அப்போ எங்களுடைய இனம், எங்களுடைய அழிஞ்ச இனம், அவங்களோட முகங்கள்,
இதுகளை நாங்கள் இந்த மண்ணில் எப்படி நாங்கள் கொண்டு வரோம், எங்களுக்கு எப்படி பலம் சேர்க்கிறோம் என்பதுதான் எங்களுடைய கதிரைகளில் இருந்து நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம். நாங்கள் எந்த பதவியில இருக்கிறோம் என்றதில் முக்கியம் இல்லை, நாங்கள் அந்த பதவியில இருந்து என்ன செய்கிறோம்ன்றது முக்கியம். நான் என் நண்பர்களுக்கு அடிக்கடி சொல்றேன். அப்ப 2009ஆம் ஆண்டு நாங்கள் மாநகர சபையில தீர்மானம் நிறைவேறினா பிறகு நாங்கள் வன்னி ஸ்ட்ரீட் ஓப்பன் பண்ணோம். வன்னி ஸ்ட்ரீட் மாதிரி பல ஸ்ட்ரீட் வந்தது, திருவண்ணாமலை, ட்ரிங்கோ ஸ்ட்ரீட், யாழ்ப்பாக், கன நேம்ஸ்களை நாங்கள் முதல் தடவையாக இந்த புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் கொண்டு வந்தோம். இந்த வன்னி ஸ்ட்ரீட் வந்து முக்கியமானது. ஏனென்று சொன்னால் அது அந்த மண்ணுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் செய்கிற மரியாதையாகத்தான் நாங்கள் அந்த வீதியை அறிவித்திருந்தோம். உங்களுக்கு தெரியும், முதல் ஒரு வீதியை கொண்டு வர என்றால் அது ஒரு ப்ரோசஸ் இருக்கு, பிக் ப்ரோசஸ். அது வந்து அப்புறம் ஒரு பைலோவா வரணும் சிட்டி ஆஃப் மார்க்கெட்டில். அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ ஸ்ட்ரீட் வரைக்குள்ள தான் நாங்கள் அதை வைப்போம். அப்போ அப்படித்தான் அந்த ப்ரோசஸ்ல நாங்கள் அந்த வன்னி ஸ்ட்ரீட்டை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். இதெல்லாம் எங்களுடைய அடையாளம், இந்த ஹிஸ்டரி. இதுகளெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வன்னி என்று சொல்ற நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் அல்ல பிஹெச்டி செய்கின்ற அடுத்த தலைமுறை வந்து இது வெறும் ஸ்ட்ரீட் இல்லை, ஒரு வெறும் நேம் பலாகை இல்லை, ஒரு ஸ்ட்ரீட் சைன் இல்லை. ஒரு வன்னி என்ற ஒரு வரும், அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு, அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கண்ணீரான கதை இருக்கு, ஒரு காவியம் இருக்கு என்கிறத இந்த மண்ணில விட்டு செல்கின்ற அடையாளம் தான் இந்திய அடையாளம். அப்ப இன்றைக்கு நாங்கள் எமது இனத்தின் விடுவிக்காக இப்ப அருமையாக எங்களுடைய வேலாயுதம் உள்ள சொல்லியிருந்தார், எங்களுக்குள்ள சவால்கள். ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் கூட செய்யறதுல கூட கணக்கு கிளைம் இருக்குது, யாரு செய்யறேன் யாரு செய்யறேன் இல்லை. யாரு குத்தினாலும் எங்களுக்கு பலகாரம் தான் தேவை, சிலுசிலுப்பு தேவை. அப்ப எங்கட மக்களுக்கு செய்யறதுக்கு நல்ல முதல்ல அந்த குவாலிட்டி மைண்டுகள் இருக்கும். எங்களுக்கு ஹை மைண்டை விட குவாலிட்டி மைண்ட், அந்த மைண்டாக வருகின்ற பலரை நான் இங்கே பார்க்கிறேன். அப்ப எமது இனத்தின் விடுவிக்காக நமக்கு இடையிலான பிணக்குகளை மறந்து ஒன்றாக செயல்படக்கூடிய தருணம் தான் இந்த தருணம். அப்ப வெறுமனவே நாங்கள் இந்த சொல்லுகளுக்கு நின்று அடிபடாமல் நாங்கள் எங்களை என்ன செய்ய வேண்டும், உலகத்தின் கவனத்தை எப்படி திருப்ப வேண்டும், நமக்கு இடையிலே உள்ள அந்த விடயங்களை எங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து, எங்களுடைய வேலை திட்டங்களை பகிர்ந்து நாங்கள் அந்த வேலைகளை சர்வதேச மட்டும் நாங்கள் எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கும். 65 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாங்கள் வன்முறை அகன்ற அகிம்சா வழியிலும் ஆயுத வழியிலும் தமிழர்களுக்கு நீதி கேட்ட பொழுது சிங்கள உலகத்தின் மனதில் சிறிதளவு கூட மாற்றம் வர இல்லை. எத்தனை இழப்புகள், எத்தனை அழிவுகள், எண்ணற்ற உயிர்ப்பலிகள் நிகழ்ந்த பொழுதும் அவர்களுடைய மனதில் எந்த முறை மாற்றம் இல்லை. ஆனால் தொடர்ந்தும் வன்முறை ஒடுக்குமுறை பாதையிலேயே சிங்கள அரசு பயணிக்கின்றது. அடக்குமுறையாலும் ஆயுத பலத்தாலும் தமிழரின் தேசிய பிரச்சனையை முடிவெட்ட முடியாது தெரியும். ஆனபடியால்தான் தமிழர்கள் பலமாக எழுகின்ற காலம் இது. நாங்கள் எங்களுடைய ப்ரொஜெக்டுகளை, பெரிய பாரிய கடமைகளை அடுத்த தலைமுறைகளோடு சேர்ந்து ஒரு கை கொடுத்து நாங்கள் ஒற்றுமையாகவும் ஒரு ஒரு போராட்ட சமூகமாகவும் எழுகின்ற காலம் இந்த காலம். இந்த நிகழ்விலை என்னை அழைத்து உரையாற்றுவதற்கு கேட்ட ஏபிசி ஒலி அமைப்புக்கும் உங்களுடைய நிர்வாகத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி, இப்படியான நிகழ்வுகளே எங்களுக்கு தேவை. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் பேசணும் நிறைய. நாங்கள் இந்த பேசுற மாத்திரமில்லை, அங்கால பல கெனடியன்ஸுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய விடயங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டிய காலகட்டத்தில் வாழ்றோம். என்று சொன்னால் சிங்கள அரசுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்கு, எங்களிடத்தான் கணக்கு அஜெண்டாக்கள் இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு 40-50 வருஷம் எப்படி எங்களை அந்த மண்ணில இருந்து வேனிஸ் பண்றது, அங்க உள்ள தடயங்களை எப்படி அழிக்கிறது என்கிறதுல கவனமாத்தான் இருக்கும். ஆனா எங்களுடைய அந்த நீண்ட கால திட்டங்கள் இல்லை என்றது மனதுக்கு கஷ்டமான விடயங்கள். ஆனால் இப்படியான நிகழ்வுகள், விமல் நவரட்னம் அவர்கள் நடத்துகின்ற இந்த ஏபிசி தமிழ், இப்படியான நிகழ்வுகள் நாங்கள் செய்கின்ற சில இனிஷியேட்டிவ் எங்களுக்கு நம்பிக்கை தருகின்றது. அப்ப இப்படியான நிகழ்வு நிறைய நடக்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ்ல கனகாலம் ஈடுபடுறீங்கள். அந்த education awareness is very very critical for the next generation of the Tamil. நீங்கள் உங்களுடைய பயணம் தொடர வேண்டும் என்று கூறி சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you for having me. Thank you so much, Logan Ganapathy, for your thoughtful words. And now I think we can check if Tilakshi is ready. Yeah, you can try. Otherwise, we'll play video. But let's Tilakshi try that. Tilakshi, are you there?
Lakshi, can you hear us? On the phone. Lakshi, can you hear us? You just unmuted. Can you hear me? Yeah, we can hear you, but no video. Okay. If it glitches, I can send you a video. I think you have to get closer because the sound is, we are hearing it from far. Okay. Try it. If it possible, use that wireless mic. It's better for that. She doesn't have that. நீங்க இப்ப பாட்டு போட்டிருக்கீங்களா? No, we don't have the audio. Okay. Just inform them. Sorry for interruption. Just inform them the share to share option. They want to do the automatic or audio video the permissions. Then only they can able to get that visualized. Good. Oh, I see. Yes. Or you can pin the video. Just try to pin it so that it will be complete. Yes. Wait, you can try playing. Try it. Oh, otherwise, Yeah, now it's good. பன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா கன்னி மயிலே நாட்டை பார்த்தாடம்மா நீயும் போராடம்மா கன்னி மயிலே நாட்டை பார்த்தாடம்மா நீயும் போராடம்மா வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா இசை வேண்டுமா ஈழ போரையே பாடு ஈழத்தை நினைத்தே நீ தாளத்தை போடு இசை வேண்டுமா ஈழ போரையே பாடு ஈழத்தை நினைத்தே நீ தாளத்தை போடு திசை நாளும் அதிர நீ தீம் தீம் என்றாடு தாம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்ட தோம் தக்கிட்ட தரவிடதா திசை நாளும் அதிர நீ தீம் தீம் என்றாடு தேடம்மா உன் மண்ணில் விடுதலை தேடு தேடம்மா உன் மண்ணில் விடுதலை தேடு வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா தரகடதத்தா கடதத்தா 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 தரகடதம் தரகடதம் தரகட தரகடதம் தத்தகிட்ட தகதும் தகதகிட்ட தகதும் தத்தரகடதும் 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 தா
கால்களை இழந்தாள் பார் களத்தில் ஓர் மங்கை, கண்ணே சொல் எதுக்கடி உன் காலில் சலங்கை. கால்களை இழந்தாள் பார் களத்தில் ஓர் மங்கை, கண்ணே சொல் எதுக்கடி உன் காலில் சலங்கை. ஈழம் வாழ் கலைகளை படைக்கலன் ஆக்கு, எதிரியை நேர் நின்று தாக்கடி தாக்கு. ஈழம் வாழ் கலைகளை படைக்கலன் ஆக்கு, எதிரியை நேர் நின்று தாக்கடி தாக்கு. வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா? தாம் தக்க தருகிட தருகிடதாம், தீம் தக்க தருகிட தருகிடதாம். கோயிலில் ஆடிய காவடி முன்னே குண்டுகள் வெடித்தன பாரடி கண்ணே. கோயிலில் ஆடிய காவடி முன்னே குண்டுகள் வெடித்தன பாரடி கண்ணே. ஆயிரம் புயலாய் உன் வீரத்தை காட்டு. தாம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்ட தோம் தக்கிட்ட தரவிட தருகிறதா. ஆயிரம் புயலாய் உன் வீரத்தை காட்டு. அருந்தமிழ் ஈழத்தின் மானத்தை நாட்டு. அருந்தமிழ் ஈழத்தின் மானத்தை நாட்டு. வன்னி மண்ணிலே மயில் கூத்தாடுமா இல்லை போராடுமா? Wow, excellent. Subhadra? Yeah, it's a mesmerizing performance. Thank you, Tilakshi. Now we have a song performance by Rachel Remis here. She there, Rachel? I think. காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல, உயிருள்ளவன் பாசரே. காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல, உயிருள்ளவன் பாசரே. தீபங்கள் அணையலாம் தீ அழிவதில்லை, தேசத்தை காத்த உயிர் ஒளிவதில்லை. தீபங்கள் அணையலாம் தீ அழிவதில்லை, தேசத்தை காத்த உயிர் ஒளிவதில்லை. காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல, உயிர் உள்ளவன் பாசரே. குண்டு மழை நடுவினிலும் குருதி மலை நடுவினிலும் நின்று போர்க்களம் பார்த்தவன். உண்டு சோர் தொண்டை உள் நுழையும் முன்னஞ்சை உண்டு தாழ்மண் காத்தவன். குண்டு மலை நடுவினிலும் குருதி மலை நடுவினிலும் நின்று போர்க்களம் பார்த்தவன். உண்டு சோறு தொண்டை உள் உழையும் முன்னஞ்சை உண்டு தாய்மண் காத்தவன். காலத்தால் அழியாத மாவீர
கல்லறை கல்லறை அல்ல உயிருள்ளவர் பாசரே. இலை உதிர் காலத்தில் உதிர்ந்தாரே இல்லை அவர் இழுவேனில் நாளில் உதிர்ந்தார். தலை தந்த தமிழீழ மண் வாழ விலை தந்த மாவீரராய் நிமிர்ந்தார். இலை உதிர் காலத்தில் உதிர்ந்தாரே இல்லை அவர் இழுவேனில் நாளில் உதிர்ந்தார். தலை தந்த தமிழீழ மண் வாழ விலை தந்த மாவீரராய் நிமிர்ந்தார். காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல உயிருள்ளவர் பாசரே. மாற்றாற் சிதைத்தாலும் மாவீர கல்லறை மண்ணாய் நிலைக்கும் ஐயா. ஆற்றில் மிகுந்த மாவீரர் கல்லறை மண்ணில் அனலே முளைக்கும் ஐயா. மாற்றாற் சிதைத்தாலும் மாவீர கல்லறை மண்ணாய் நிலைக்கும் ஐயா. ஆற்றில் மிகுந்த மாவீரர் கல்லறை மண்ணில் அனலே முளைக்கும் ஐயா. காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல உயிருள்ளவர் பாசரே. தமிழீழ மாமண்ணில் என்றென்றும் புலி வீரர் நடந்த கால் தடுமெரிக்கும். தமிழ் மாந்தர் உள்ளவரை என்றென்றும் அவர் நின்ற மாவீரர் படுமெரிக்கும். தமிழீழ மாமண்ணில் என்றென்றும் புலி வீரர் நடந்த கால் தடுமெரிக்கும். தமிழ் மாந்தர் உள்ளவரை என்றென்றும் அவர் நின்ற மாவீரர் படுமெரிக்கும். காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல உயிருள்ளவர் பாசரே. தீபங்கள் அணையலாம் தீயழிவதில்லை தேசத்தை காத்த உயிரோய்ந்தொழிவதில்லை. தீபங்கள் அணையலாம் தீயழிவதில்லை தேசத்தை காத்த உயிரோய்ந்தொழிவதில்லை. காலத்தால் அழியாத மாவீர கல்லறை கல்லறை அல்ல உயிருள்ளவர் பாசரே. Thank you, Rachel. Thank you. சுபத்ரா, அடுத்ததாக யார் இருக்கின்றார்கள் அந்த இதுல? I think that's it, and I just have to call you for that. Yeah, we have கங்கா மணிகண்டன். யார அன்மியூட் பண்றீங்களா? 11 கங்கா மணிகண்டன் இணைந்திருக்கிறார் மும்பையில இருந்து. அவர் இரு தடவை ஈழம் சென்று வந்த ஒரு நபர். கங்கா மணிகண்டன் அன்மியூட் பண்ணீங்களா? வணக்கம் வணக்கம். எஸ் எஸ் கேக்குதுங்களா? என்னோட உரை கேக்குதுங்களா? கேக்குது. யா ப்ளீஸ். வணக்கம் ஐயா, வணக்கம். என் பேர் வந்து கனகமணிகண்டன். என்னோட பூர்வீகம் சொல்ல போனால் நாங்க மட்டக்களப்பு ஈழத்தில் உள்ள இலங்கையில் உள்ள மட்டக்களப்பு தேயிலை தோட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். என்னோட பாட்டன் பூட்டன் எல்லாருமே தேயிலை தோட்டத்தில் இருந்து அவர்கள் கேரளத்தில் மூணார் பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள். அந்த உணர்வில் தான் நான் எப்பொழுதும் இலங்கையை பற்றியோ ஈழத்தை பற்றியோ நான் அடிக்கடி பேசிக் கொண்டிருக்கேன்.
எனக்கு விவரம் தெரிந்த நாட்களில் தான் என்னோட தகப்பனார் தான் இந்த விவரங்களை சொன்னார். அது வரைக்கும் எனக்கு விவரம் தெரியாது. ஆனால் விவரம் தெரிஞ்ச காலம் தொட்டு நாங்கள் ஈழத்தை பற்றியும் அங்கு நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பற்றி எல்லோருக்கும் நாங்கள் பொதுவாக சொல்ல போனால் நாம் தமிழர் கட்சியில் 2011 தான் நான் அதற்கு முன்பாக திருமாவளவன் என்பவர் தேசிய தலைவரை எடுத்து அவர் மூலியமாக அந்த இணைப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அதற்கு அடுத்தபடியாக அண்ணன் செந்தமன் சீமானவர்கள் தான் இந்த தேசிய தலைவரை பற்றி உண்மையான விவரங்களை சொல்லி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அதன் மூலியமாகத்தான் நான் ஈழம் 2 முறை நான் சென்றேன். ஒரு முறை நான் சென்ற பொழுது எனக்கு சரியான தொடர்புகள் இல்லாததனால் என்னால் அங்க நடந்த அந்த சம்பவங்களை சரியான முறையில் நான் கண்காணிக்க முடியவில்லை. இருந்தாலும் எந்த அளவிற்கு இராணுவத்தோட கட்டுப்பாடுகள் இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு 2014ஆம் ஆண்டு நான் அங்கு சென்றிருந்த பொழுது இராணுவத்தின் கட்டுப்பாடு மிக அதிகமாக இருந்தது. அதையும் மீறி நான் முள்ளிவாய்க்கால் இடங்களும் மற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் வவுனியில் போய் இறங்கிவிட்டு அங்கிருந்துதான் ஒவ்வொரு இடமாக சென்று எல்லா இடங்களையும் பார்த்துவிட்டு வந்தேன். அதன் பிறகுதான் 2வது முறையாக நான் 2019ஆம் ஆண்டு நான் மீண்டும் சென்றிருந்தேன். சில உறவுகளோடு பேசி அவர்களோட தொடர்புகளை எடுத்து அவர்களோடு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பயணம் எனக்கு கிடைத்தது. அந்த பயணம் எனக்கு மிகவும் ஒரு லாபகரமான ஒரு பயணமாக லாபகரமான பயணம் என்று எதை சொல்லுகின்றேன் என்றால், நான் அங்கு சென்ற பிறகு அங்கு நடந்த விவரங்களை கேட்டறிவதற்கும் போராளிகளை சந்திப்பதற்கும் அதன் பிறவாக ஐயா குழந்தைகளை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த இடங்களுக்கு சென்று அங்கேயும் நாங்கள் அந்த குழந்தைகளை பார்ப்பதற்கும் அப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்தது. நானும் என்னோட நண்பன் அரிமாநாதன் என்ற ஒருவரும் 2 பேரும் சேர்ந்துதான் சென்றிருந்தோம். அப்போ நான் அங்க போய் பார்க்க அங்குள்ள அவல நிலைகளை கேட்க எனக்குள்ளே கண்ணீர்கள் என்ன அறியாமல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு அக்காவை பார்க்கிறேன். அவரோட வீட்டில் தான் நாங்கள் மதிய உணவு சாப்பிட்டோம், கிளிநொச்சியில் சாப்பிட்டோம். அப்பொழுது அவரோட அறையில் இருக்கின்றார். அங்கிருந்து குரல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார், வந்தவர்களுக்கு நீங்கள் உணவு கொடுங்கள், அதை கொடுங்கள், இதை கொடுங்கள் என்று. ஆனால் அவர் முன்னால் வரவில்லை. சாப்பிட்டு எல்லாம் முடித்த பிறகுதான் நான் கேட்டேன், அவர் ஏன் முன்னாடி வரமாட்டேங்கிறார் என்று. அவரோட கணவரிடம் கேட்கும் போது சொல்கிறார், அவருக்கு 2 கால்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். இதுக்காக அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் போரில் இழந்த இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்துச்சு. அப்போ இந்த எல்லா நிகழ்வுகளையுமே பார்த்து கொண்டு நான் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை என்னவென்றால், நாம் யார், நம் தமிழினம் யார், நாம் எப்படியாப்பட்டவர்கள், எதற்காக இந்த தனி இனத்துக்காக நாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம், ஏன் நமக்கு தனி இனம் தேவைப்படுகின்றது என்பதை மற்ற மொழி இனத்தவர்களுக்கு நான் இப்பொழுதும் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மும்பையில் வாழ்ந்தாலும் அங்கு இருக்கிற மாற்று இனத்த மொழியை சார்ந்தவர்கள், மராட்டியர்களாக இருக்கட்டும், குஜராத்தியர்களாக இருக்கட்டும், இந்தி பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும், பங்காளி பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும், எல்லாரிடத்திலையும் தேசிய தலைவர் என்றால் என்ன, பிரபாகரன் என்பவர் யார், எதற்காக இந்த ஈழத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் நடந்தது, ஏன் எங்களுக்காக தனிநாடை நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம், ஏன் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டோம் என்ற ஒற்ற காரணத்திற்காக இன்று எங்களை வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களே, ராஜீவ்காந்தியை கொன்றது நாங்கள் அல்ல என்பதை கூட இன்று வரை அவர்களுக்கு நான் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு தருணத்திலும் எங்கேயாவது எனக்கு ஒரு இடம் கிடைத்தால் போதும், ஏதாவது ஒரு உயர் அதிகாரி, காவல்துறை அதிகாரிகளோ இல்ல இராணுவத்துறை அதிகாரிகளோ இல்ல ஒரு மாற்றுமொழி பேசக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தாரா கூட இருந்தால் போதும், அவர்களிடத்திலையும் நீங்கள் யார் என்னை கேட்கும் பொழுது நான் தமிழன் என்று சொல்வேன், நான் இந்தியன் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் தமிழன் என்று சொல்லும் பொழுது அப்பொழுதுதான் கேட்பார்கள், ஏன் தமிழன் என்று சொல்கின்றேன். ஹிந்தியில அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியை तुम क्यों अपने आप को तुम तमिलन करके बोल रहा है அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இந்தியில கேட்கறாங்க. அதாவது நீ ஏன் தன்னைத்தானே தமிழன் என்று சொல்கின்ற, நாங்கெல்லாம் இந்தியன் தானே சொல்றோம் அப்படின்னு. அப்பதான் அவங்களுக்கு நான் விளக்குனேன் ஒவ்வொரு காரியங்களும். தமிழன் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேசிய தலைவர் அவர் எதற்காக, என்னத்திற்காக, எந்த காரியத்துக்காக நாங்கள் அங்கே பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம், இந்த தனி நாடு எதற்காக எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, ராஜீவ்காந்தி என்ற ஒருவரை அந்த கொலை வழக்கு குற்றச்சாட்டினால் நாங்கள் இன்று வதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், அதற்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதை தெளிவாக ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் நான் இன்று வரை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டேன். ஆனால் இன்று வரை அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது, நான் அவர்களிடம் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்விதான்,
இந்தியாவில் எத்தனையோ குண்டு வெடிப்புகள் நடக்கின்றன, எத்தனையோ அசம்பாவிதங்கள் நடக்கின்றன. எல்லா இடத்திலும் ஏதாவது ஒரு பேர் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அல் கைதா அமைப்பு, அல்லங்கில் இந்த அமைப்பு, அந்த அமைப்பு, இந்த அமைப்பு, ஏதாவது ஒரு அமைப்பின் பெயர்களை கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். எங்கேயாவது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கை தவிர்த்து எங்கேயாவது எல்டிடி இந்த தவறுகளை செய்திருக்கின்றது உலக நாடுகளுக்கு உள்ளார, அதாவது உலகம் இருக்கக்கூடிய இத்தனை நாடுகளில் எல்டிடி இந்த தவறை செய்திருக்கின்றது, அப்படி ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்களா என்று கேட்கும் பொழுதுதான் சொல்கின்றார்கள் இல்லை என்று. அதைத்தான் அவர்களுக்கு நான் இன்றும் உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன். எல்டிடி என்பது விடுதலை புலிகளை உருவாக்கியதே அம்மை இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான். பாகிஸ்தானிலிருந்து ஊடுருவக்கூடிய அந்த அச்சங்கவாதிகளை, அந்த தீவிரவாதிகளை தடுப்பதற்காக ஒரு தடுப்பு சுவரை உருவாக்குவதற்காக எங்களை உருவாக்கினார். நன்றி கங்கா அண்ணா அவர்களே. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பம் தந்தனா, நாங்கள் நிகழ்வு முடிவுக்கு வருகின்ற நேரம். நீங்கள் முன்வந்து உங்களுடைய கருத்தை கூறுவதற்கு நன்றி. அத்துடன் சுபத்ரா, நீங்கள் அடுத்த இதுக்கு போய் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வரலாம். நன்றி கங்கா மணிகண்டன். நன்றி 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 ஐயா, நன்றி. Thank you. Yeah, thank you. And with that, I would like to say I had the pleasure to host the event today. And please help me give the floor to Vimal Navaratnam for closing remarks. Thank you. எனக்கு முன்னாடி அத நிருஜா தமிழ்ல பேசிக்கொண்டு இன்று உங்களோட இணைந்து பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு செய்து வைக்க உங்களை அழைக்கிறோம். விமல் நவரத்னம் அவர்களே, திருமிகு மரியாதைக்குரிய விமல் நவரத்னம் அவர்களே. அப்படி எல்லாம் பேசிட்டீங்களா? இங்கே இணைந்திருக்கும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் ஏபிசி தமிழொலி மற்றும் தமிழர் இயக்கம் மற்றும் பாரதி அமைப்பு சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூற மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு, இன்று எம்மோடு இணைந்து எமக்கு உரைகளை தந்தாற்றிய டாக்டர் லிவிங்ஸ்டன், எம்பிபி மிஸ்டர் லோகன் கணபதி மற்றும் செல்வி சாரதி ரமேஷ் மற்றும் ரஷ்மியர், தாயக பாடல்களை தந்த ரஷ்மியர் மற்றும் தாயக பாடலுக்கான நடனத்தை தந்த திலக்ஷி ஆகியோருக்கும், இந்த நிகழ்வை ஆங்கிலத்தில் தொகுத்து வழங்கிய சுபத்ரா வரதராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் தமிழில் அதை தொகுத்து கொண்டிருந்த நிருஜா சிவகணேசன் அவர்களுக்கும், இந்தியா, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி ஆகிய இடங்களிலிருந்து எம்மோடு இணைந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு, நாளை மறுபடியும் இதே நேரம் இந்த விழிப்புணர்வு வாரம் நிகழ்வு மறுபடியும் ஆரம்பமாகும். 18ஆம் தேதி வரை நாங்கள் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கமைத்துள்ளோம். ஒவ்வொரு நாளும் பல தலைவர்கள், ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிபுணர்கள் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை முன்னெடுத்து கொண்டு செல்ல இருக்கின்றோம். ஆகையினால் உங்கள் பங்கையும் தினமும் வந்து இந்த நிகழ்வை கலந்து கொண்டு எமக்கு எமக்கும் இங்கு இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து இளைய தலைமுறையினருக்கும் உங்கள் ஊக்கங்களை காட்டி நம்முடைய முயற்சி வெற்றி பெற ஆதரவு தருமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோமாக. நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நன்றி ரவி. யுகம் வானொலியிலிருந்து நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக வானொலியாக ஒளிபரப்பு செய்வதற்கும் நமக்கு அனுமதி தந்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி.